Ciao a tutti! Con una nuova ricetta, un nuovo video con ricette con Giz. Oggi vi faccio vedere come faccio il mio salmone con le verdure al forno, ma con le spezie marocchine. È buono, semplice, veloce, soprattutto un nuovo gusto. Dunque, per la ricetta avremo bisogno del salmone, del prezzemolo, un po' di zafferano, un po' di carvì, una spezia, e un po' di comino, un po' di paprika e zenzero e 2 specchi d'aglio, pepe e sale e un po' di limone. Avremo bisogno di 40 g d'olio d'oliva, basilico e rosmarino e le verdure che avremo bisogno. Io qui ho messo i pomodorini, zucchine, peperoni e un po' di porro e 2 pomodori che ho tritato. Dunque, per prima prenderò una ciotola, in una ciotola metterò il prezzemolo, dopodiché aggiungerò le mie spezie, che sarà un po' di carvi con un po' di comino, è veramente un pochettino, ma il resto se di carvi un cucchiaino, insomma, di caffè. Metterò il sale, il pepe, la paprika, zenzero, insomma, tutte le spezie che ho. Il pepe ho utilizzato quello bianco. Qui ho 2 specchi d'aglio che ho già tritato anche, schiacciato piuttosto. Dopodiché aggiungerò anche l'olio d'oliva e un po' di limone e mischio bene. Questa è la mia marinatura, insomma, dove potrò marinare il mio salmone. Dunque ho messo un po' d'olio, non ho messo la 40 grammi tutta, ho messo solo un po'. Aggiungerò un po' di limone, 2 cucchiai di limone, esattamente. Dunque mischio un po' e prenderò il mio salmone e lo spalmerò sul mio salmone. Voilà, qui ho preso il mio pesce, l'ho fatto, insomma, l'ho messo dentro la marinatura e l'ho spalmato bene, ho fatto entrare per bene la marinatura, ma l'ho lasciato riposare per 30-40 minuti, insomma, così prende un po' più di gusto. Se sapete fare di più, meglio è. Se non sapete, lasciate un minimo 30 minuti, così può prendere un po' il gusto. Dunque, voilà. Io ho tolto ovviamente anche le spine che stavano nel salmone, è facoltativo, ma comunque così è più facile, visto che dunque io lo lascerò, lo toglierò, lo metterò in un piatto perché avrò bisogno della marinatura. Dunque l'ho lasciato da parte e ripasso alla mia marinatura che mi rimane un po' di queste spezie del prezzemolo. Allora là aggiungerò la mia passata di pomodoro, insomma i miei pomodori che ho fatto prima, e ho messo un po' d'olio d'oliva, come vedete, che mi è rimasto di 40 grammi con i pomodori. Dunque ho messo questo e l'ho fatto girare, ho mischiato bene, perché con questa qua che io farò entrare nelle verdure, insomma metterò le mie verdure qui, così avranno un po' di gusto. Come vedete qui ho aggiunto le verdure che ho,
devo amalgamare bene finché la salsa entra bene e copre tutte le verdure che ho. Dopodiché li metterò nella teglia. Dunque, prenderò la mia teglia, metterò le mie verdure e dopo che ho messo le mie verdure, come vedete qui, metterò il mio salmone e là, dopodiché aggiungerò anche il basilico e il rosmarino anche, che ho lasciato intero, e lo metterò nel forno per 30 minuti, ma solo per il salmone. Dunque, io qui metterò il salmone nel forno per 180 gradi per 30 minuti. Di che 30 minuti sono passati, faccio uscire il mio salmone e rimetto le mie verdure ancora a cucinare per 20 minuti ancora. Dunque, perché le verdure ci mettono più tempo a cuocersi nel forno che il pesce. Dunque io l'avevo tolto, l'avevo messo in un piatto e dopo l'ho messo. Voilà, come vedete qui è uscito dal forno, ho messo il mio pesce sulle verdure, è buonissimo, ve lo veramente consiglio, provatelo, è un nuovo gusto, un nuovo sapore e grazie ancora e ci vediamo la prossima volta. E se non siete iscritti nel mio canale potete iscrivervi e lasciare un like se vi è piaciuto questo video. Alla prossima! السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا اليوم. ان شاء الله غادي نقدم لكم اليوم واحد الوجبه اللي هي زوينه وغنيه بالاوميغا 3 ومزيانه للقلب ديالنا والصحه ديالنا وسهله وما فيهاش بزاف تماره. نقدم لكم سمك السلمون. كما كتعرفوا سمك السلمون لذيذ وغني بالدهون اللي مزيانه للقلب ديالنا. دونك لهاد الوجبه نحتاجو سمك السلمون، الربيع، الكمون، شويه زعفران، شويه الكرويه، تحميره وسكينجبير وجوج تومات اللي قطعتهم، ملحه والبزار الابيض وجوج معالق كبار ديال الحامض مع 40 غرام ديال الزيت اللي ما غاديش نستعملو كله في الزيت ولكن غنوريكم كيفاش. غنحتاج البازيليك يعني الريحان وروزمارين يعني لوغماغا، وغادي نحتاج الخضره ديالنا اللي عباره عن مطيشه، بورو، فلفله، مهم الخضره اللي عندنا في الفريغو. وزيد عليها مطيشه، جوج مطيشات اللي غادي نطحنهم يعني بحال اي حوت، بحال اي ماريناد ديال الحوت اللي كنديروها حنا.
دونك غادي نبدا. اول حاجه غادي ناخذ الربيع اللي مقطعاه، غادي نزيد عليه العطريه ديالي، الكرويه وشويه الكمون والتحميره وسكينجبير، وغادي نزيد عليه الثومه، ومن بعد غادي نزيد عليه البزار والملحه، شويه الملحه كما كتعرفوا ان الحوت شويه مالح وسيرتو السلمون. دونك غادي نحطهم، وغادي نزيد في الاخر الحامض وزيت العود اللي عندي. يعني زيت العود ما غاديش نديرو كامل، غادي ندير تقريبا نص ديالو. غادي نخلي ليكم شويه باش نخلطو مع الخضره، وزيد عليها الحوت السلمون عامر دهون، دونك كي كم فوالا. زدت لنا جوج معالق ديال الحامض. غادي نخلط ليا هاد لاصوص، وغادي نمغيني فيهم الحوت ديالي مزيان، ومن بعد غادي نحطو في تفصيل ونخليه يعني مده 30 دقيقه حتى 40 دقيقه. هذه لكن زربانه. اما لا قدرتو تخليوه في الفريغو مده نهار كامل ويشرب مزيان فهي افضل شيء. دونك انا هنا السلمون كنت نقيته من قبل، حيت ليه شويه الشوك ديالو، كما عارفين عنده واحد الشوك شويه كبير. تقدروا تخليوه حتى بالشوك ديالو ماشي مشكل، اصلا الشوك باين ديالو. دونك غادي ندهن الحوت ديالي بالربيع وبلهاد لاصوص اللي درتها العطريه مزيان، وغادي نحطهم من بعد في كتابسيل، وغادي نخليهم يرتاحوا بمشرب العطريه ديالو. في نفس الوقت غادي تبقى ليا واحد شويه ديال العطريه من هذا، كما غادي نشوفوا هذيك العطريه اللي غادي تبقى ليا هي اللي غادي نستعملها باش نكمل بها العطريه ديال نعطر بها الخضره ديالي. دونك كما تشوفوا انا دهنته، وغادي نحطه في تفصيل. وغادي نخليه حتى يشرب مزيان الربيع والعطريه. دابا هاد العطريه اللي بقات ليا كما كتشوفوا شويه الربيع وشويه العطريه اللي بقات، غنزيد عليهم مطيشات الجوج اللي حكيتهم. غادي نزيدهم على هاد الشيء. غادي نزيد عليهم شويه زيت العود، وغادي نخلطها. مني غادي نخلط تدخل مزيان داكشي كلشي يتخلط مع بعضياته ويدخل فيه مزيان العطريه. هذيك الساعه غادي ناخذ الخضره ديالي وغادي نحطها فيه حتى هي، وغادي نخلطها مزيان باش الخضره تاخذ ليا العطريه ديال الحوت نفسه. كما كتعرفوا ان الحوت كيعجبو يكون مع الخضره الفلفله ومع مطيشه، وكيعجبو مطيشه وداكشي. دونك هي نورمالمون غير معنا دايره الضو ديال الفلاش باينه شويه صفراء، مي نورمالمون بالتحميره كتخليه احمر، وبلو فغي غادي يكون لون اخر. دونك فوالا كما كتشوفوا انا حطيت الفلفله، القرعه، سورتو القرعه الخضراء كتجي واعره مع السلمون. يعني الخضره، يعني القرعه الخضراء والسلمون تخواتات مع بعضياتهم كيجيو زوينين. وفلفل والبواغو باش يطلقوا شويه الماء. كما كتعرفوا ان السلمون شويه كيغهم بالزيت ديالو، دونك ما غادي نديرو فيه لا ما لا والو. هاد الشيء الوغ كيبغي شويه الخضره اللي تكون طالقه الماء، منها البورو منها مطيشه وداكشي. دونك فوالا انا حطيت هذيك الساعه الفران ديالي يسخن على درجه الحراره 180 درجه. غادي نحط الخضره ديالي في اللاطه اللي غادي نحط فيها سميتو. غادي نسرح مزيان الخضره، ومني غادي نسرحها غادي نزيد نحط فوق منها هذوك جوج طرفه الحوت ديالي، وغادي نزيد نحط فوق منها الريحان اللي خليته الصين، و لوغوماغا يعني بالعربيه ما عرفتش بالعربيه شنو كنقولوا ليه صراحه، من نسيت عليها، مشات لي من بالي. دونك
غادي نحط الحوت ديالي. مهم هادشي كامل غادي نحط هاد البازيليك يعني الريحان، وغادي تشوفوا لغمه يعني هاد بالعربيه هذا ما عرفتش شنو سميتو بالعربيه. وغادي نحطه في الفران لمده 30 دقيقه. من بعد 30 دقيقه ضروري نخرج الحوت السلمون ونرجع الخضره طيب مازال، حيت الحوت 30 دقيقه خصو يطيب صافي، ما يفوتش يطيب بزاف سينو غادي يولي خايب. او نرجع الخضره لمده عاوتاني 20 دقيقه بما جمعات بما طابت مزيان، ونعاود نخرجها ونعاود نحط منها السلمون من الفوق. اي فوالا، مني طاب كلشي وحطيت السلمون فوق الخضره كيكون بهذا الشكل هذا، كيكون زوين بزاف وبنين بزاف. نتمنى تجربوه ان شاء الله. ولا عجبتكم هذه الوصفه تخليو اعجاب، ولا ما كنتوش مشاركين شاركوا معايا باش تدعموني. وشكرا بزاف لكم، وان شاء الله الوصفه الجايه باذن الله. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا اليوم. ان شاء الله غادي نقدم لكم اليوم واحد الوجبه اللي هي زوينه وغنيه بالاوميغا 3 ومزيانه للقلب ديالنا والصحه ديالنا، وسهله وما فيهاش بزاف تماره. نقدم لكم سمك السلمون. كما كتعرفوا سمك السلمون لذيذ وغني بالدهون اللي مزيانه للقلب ديالنا. دونك لهاد الوجبه نحتاجو سمك السلمون، الربيع، الكمون، شويه زعفران، شويه الكرويه، تحميره وسكينجبير، وجوج تومات اللي قطعتهم، ملحه والبزار الابيض، وجوج معالق كبار ديال الحامض، مع 40 غرام ديال الزيت اللي ما غاديش نستعملو كله في الزيت، ولكن غنوريكم كيفاش. غنحتاج البازيليك يعني الريحان، وروزمارين يعني اللغمه، وغادي نحتاج الخضره ديالنا اللي عباره عن مطيشه، بورو، فلفله، مهم الخضره اللي عندنا في الفريغو. وزيد عليها مطيشه، جوج مطيشات اللي غادي نطحنهم يعني بحال اي حوت، بحال اي ماريناد ديال الحوت اللي كنديروها حنا. دونك غادي نبدا. اول حاجه غادي ناخذ الربيع اللي مقطعاه، غادي نزيد عليه العطريه ديالي، الكرويه وشويه الكمون والتحميره وسكينجبير، وغادي نزيد عليه الثومه، ومن بعد غادي نزيد عليه البزار والملحه، شويه الملحه. كما كتعرفوا ان الحوت شويه مالح وسورتو السلمون. دونك غادي نحطهم، وغادي نزيد في الاخر الحامض وزيت العود اللي عندي. يعني زيت العود ما غاديش نديرو كامل، غادي ندير تقريبا نص ديالو. غادي نخلي ليكم شويه باش نخلطو مع الخضره، وزيد عليها الحوت السلمون عامر دهون، دونك كي كم فوالا. زدت لنا جوج معالق ديال الحامض. غادي نخلط ليا هاد لاصوص، وغادي نمغيني فيهم الحوت ديالي مزيان، ومن بعد غادي نحطو في التفصيل ونخليه يعني مده 30 دقيقه حتى 40 دقيقه. هذه الا كان زربانه. اما لا قدرتوا تخليوه في الفريغو مده نهار كامل ويشرب مزيان فهي افضل شيء. دونك انا هنا السلمون كنت نقيته من قبل، حيت ليه شويه الشوك ديالو، كما عارفين هادو واحد الشوك شويه كبير. تقدروا تخليوه حتى بالشوك ديالو ماشي مشكل، اصلا الشوك باين ديالو. دونك غادي ندهن الحوت ديالي بالربيع وبلهاد لاصوص اللي درتها العطريه مزيان، وغادي نحطهم من بعد فوق تبصيل، وغادي نخليهم يرتاحوا بمشرب العطريه ديالو. في نفس الوقت غادي تبقى ليا واحد شويه ديال العطريه من هذا، كما غادي نشوفوا هذيك العطريه اللي غادي تبقى ليا هي اللي غادي نستعملها باش نكمل بها العطريه ديال نعطر بها الخضره ديالي. دونك كما تشوفوا انا دهنته، وغادي نحطه في تفصيل. وغادي نخليه حتى يشرب مزيان الربيع والعطريه.
دابا هاد العطريه اللي بقات ليا كما كتشوفوا شويه الربيع وشويه العطريه اللي بقات غنزيد عليهم مطيشات الجوج اللي حكيتهم. غادي نزيدهم على هاد الشيء. غادي نزيد عليهم شويه زيت العود وغادي نخلطها. مني غادي نخلط تدخل مزيان داكشي كلشي يتخلط مع بعضياته ويدخل فيه مزيان العطريه. هذيك الساعه غادي ناخذ الخضره ديالي وغادي نحطها فيه حتى هي وغادي نخلطها مزيان باش الخضره تاخذ ليا العطريه ديال الحوت نفسه. كما كتعرفوا ان الحوت كيعجبو يكون مع الخضره الفلفله ومع مطيشه وكيعجبو مطيشه وداكشي. دونك هي نورمالمون غير معنا دايره الضو ديال الفلاش باينه شويه صفراء، مي نورمالمون بالتحميره كتخليه احمر وبلوفغي غادي يكون لون اخر. دونك فوالا كما كتشوفوا انا حطيت الفلفله، القرعه، سورتو القرعه الخضراء كتجي واعره مع السلمون. يعني الخضره يعني القرعه الخضراء والسلمون تخواتات مع بعضياتهم كيجيو زوينين. وفلفل وباغو باش يطلقوا شويه الماء. كما كتعرفوا ان السلمون شويه كيغهم بالزيت ديالو، دونك ما غادي نديرو فيه لا ما لا والو. هاد الشيء الوغ كيبغي شويه الخضره اللي تكون طالقه الماء، منها البورو منها مطيشه وداكشي. دونك فوالا انا حطيت هذيك الساعه الفران ديالي يسخن على درجه الحراره 180 درجه. غادي نحط الخضره ديالي في اللاطه اللي غادي نحط فيها سميتو. غادي نسرح مزيان الخضره، ومني غادي نسرحها غادي نزيد نحط فوق منها هذوك جوج طرفه الحوت ديالي، وغادي نزيد نحط فوق منها الريحان اللي خليته الصين ولوغوماغا. يعني بالعربيه لا ما عرفتش بالعربيه شنو كنقولوا ليه صراحه، من نسيت عليها مشات لي من بالي. دونك غادي نحط الحوت ديالي. مهم هادشي كامل غادي نحط هاد البازيليك يعني الريحان، وغادي تشوفوا لوغوماغا يعني هاد بالعربيه هذا ما عرفتش شنو سميتو بالعربيه. وغادي نحطه في الفران لمده 30 دقيقه. من بعد 30 دقيقه ضروري نخرج الحوت السلمون ونرجع الخضره طيب مازال، حيت الحوت 30 دقيقه خصو يطيب صافي، ما يفوتش يطيب بزاف سنة غادي يولي خايب. او نرجع الخضره لمده عاوتاني 20 دقيقه بما جمعات بما طابت مزيان، ونعاود نخرجها ونعاود نحط منها السلمون من الفوق. اي فوالا مني طاب كلشي وحطيت السلمون فوق الخضره كيكون بهذا الشكل هذا، كيكون زوين بزاف وبنين بزاف. نتمنى تجربوه ان شاء الله. ولا عجبتكم هذه الوصفه تخليو اعجاب، ولا ما كنتوش مشاركين شاركوا معايا باش تدعموني. وشكرا بزاف لكم، ان شاء الله الوصفه الجايه باذن الله.